ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ किस तरह इनू इस एजीटेशन नू जो किसान संगठन लंबे समय तो करीब 2 महीने तो दिल्ली के 4 चफेरे बार्डर से बैठे ने। इस तो पहला असी पंजाब के रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे और शांतमई संघर्ष शुरू किया सी। शांतमई हुण तक चलिया। साडा निशाना अगे भी शांतमई रखने का, पर सरकार के जिहड़े मनसूबे ने खास करके बीजेपी ਉਹਦੇ मनसूबे की ने उन मनसूबियां दे बारे यह तुहाडे सामने एक लिखती पत्र है जो कि बीजेपी वालों जड़ा इत्थे की लिखा ये मैं तुहानू पढ़ के सुनावांगा ते तुहानू ये केंद्र दी मोदी सरकार दे बीजेपी पार्टी दे की मनसूबे ने इस संघर्ष नू किस तरह फेल करना चाहती है अते इस देश दे विच ये किस तरह खून खराबा करना चाहती है वो जरा ध्यान नाल सुनो। ये भारतीय जनता पार्टी के लैटर पैड के उत्ते 15 जनवरी 2021 नूं ये पत्र इशू होया। लिखिया राष्ट्र हित में किसान आंदोलन संबंधी आग्रह सभी कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों को सूचित किया जाता है कि किसान नेता और सरकार के बीच हो रही बातचीत का किसान संगठनों के जिद्दी और अड़ियल रवैये की वजह से कोई परिणाम नहीं निकलता देख हमें खुद को राष्ट्र हेतु मजबूत करना है। कहीं भी सरकारी संपत्ति के नुकसान, वो संपत्ति क्या क्या है जरा सुनने वाली बात है। मोबाइल टावर दुकान, ये तो दुकान भी प्राइवेट है, चलो सरकार की सबकी है, लेकिन इसके आगे में लिखा है बीजेपी कार्यालय आदि की बीजेपी के जड़े दफ्तर ने वो सरकारी संपत्ति है। एक सवाल है आगे लिखा है बीजेपी कार्यालय आदि और सरकार विरोधी गतिविधियों और भाषणों को वर्जित करना होगा। किसान संगठनों द्वारा दिल्ली में की जा रही 26 जनवरी 2021 की ट्रैक्टर रैली का विरोध करते हुए इन देशद्रोहियों की हर कोशिश नाकाम करने का प्रयत्न करना होगा। इस असी जड़े किसान अंदोलनकारी हाँ ये सानू बीजेपी लैटर दे उत्ते जड़ा राजेश भाटिया महामंत्री एम प्रदेश मुख्यालय प्रमुख दिल्ली का ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ सानू देश ਧਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ किस तरह इन्होंने उत्तों कढ़ाउणा है अगे जरा सुनो। अंत जरूरत पड़ने पर जुल्म के बदले की गई हिंसा पर कोई भी कानूनी कार्रवाई न होने का भरोसा दिलाते हुए आने वाली रणनीति के लिए हम अपने सभी कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों को अपने प्रदेश अध्यक्ष नज़दीकी कार्यालय से संपर्क में रहने का आग्रह करते हैं। हुण तुसी ये देख लो आ थले लिखिया भारतीय राजेश भाटिया महामंत्री एम प्रदेश मुख्यालय प्रमुख। ये पत्र दे विच की लिखिया है, ये बीजेपी पार्टी के की मनसूबे ने, ये केंद्री सरकार के की मनसूबे ने। एक बन्ने ते कहंदे आ कि ये जड़े किसान ने इन्हां नूं असीं सलूट करते हैं, इन्हां च कोई आतंकवादी नहीं, कोई आतंकवादी नहीं, कोई देशद्रोही नहीं। पर दूसरे पासे बीजेपी के जड़े लीडर ने
ਉਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਆਹ ਲੈਟਰ ਕਾਫੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਫੜਾਏ ਗਏ, ਲੜਕੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਨਸੂਬੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਥਾਣਾ ਕੁੰਡਲੀ ਨੇ 29/12/2020 ਨੂੰ FIR ਨੰਬਰ 652 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੜਾਤਾ। FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੇ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਔਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 32 ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਰੋਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਬੜਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੂਗਾ, ਰੈਲੀ ਸੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸਰ ਜੇਕਰ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਦ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਲ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਡੱਬਾ ਲੈ ਲਓ, ਡੱਬਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਬੜਾ ਪਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡੱਬਾ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੀ ਸਟਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਾ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ? ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਠਿਆਈ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਉਹ ਡੱਬਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਡੱਬੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਈ? ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਡੱਬਾ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਡੱਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਹਿ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੱਬੇ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 14 ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ, 14 ਉਠਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 14 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਬੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲਏ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦਖਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਖੋਵੋ। ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਕੱਢੀਏ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ।
ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਫਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਬਣਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਰਨੇ ਪੜੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 26 ਨੂੰ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾੜਾ ਪੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਦਲੀਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਐਂਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-वार सवाल कर रही है कि भिंडरांवाले के पोस्टर लगे हैं, हवारे के पोस्टर लगे हैं, आप उसके बारे में बताओ। मैंने उनको कहा कि बीबा वो तो पोस्टर हैं, पोस्टर का सवाल मेरे से जवाब मेरे से मांग रहे हो भाई वो क्यों लगे हैं। वो तो पता नहीं किसने लगाए हैं, किसने नहीं लगाए, वो तो उनको पता, लगाने वाले को पता है जाने। लेकिन ये बात बताओ, वो तो पोस्टर हैं, पर ये जो FIR है ये तो जिंदा जादा आदमी है ना जिसके खिलाफ मैंने करवाई है, इसका जवाब तो मेरे को दो। वो बच्ची बोली कि इसका जवाब तो बीजेपी वाली बार देंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पोस्टर का जवाब तो हम नहीं। तो फिर मैंने ये चिट्ठी के बारे में बताया कि इस चिट्ठी का जवाब दो, तो उसके बारे लालपुरा साहब वो क्या जवाब देते हैं जब वो एंकर उनसे पूछती है कि बीजेपी वाले से ये सवाल का जवाब बलदेव सिंह सिरसा मांगता है, तो इस चिट्ठी का जवाब दो और ये FIR का जवाब दो। लालपुरा साहब क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि इसका जवाब तो जो NIA ने लेटर लिखा बलदेव सिंह को वो तो जवाब देगी NIA, और जो FIR है उसका जवाब देगी पुलिस, और जो लेटर है ये भी हमने नहीं लिखा, इसका जवाब भी ये पुलिस के पास जाओ। हम तो पुलिस के पास जाए, हमारे खिलाफ जो एलिगेशन लगता है, हमारे का भंडी प्रचार करने के लिए, हमारे खिलाफ जो भंडी प्रचार हो रहा है उसका जवाब तो हम पुलिस से मांगे। तो जो हमारे ऊपर जो किसी ने पोस्टर वहां लगा दिए, उन पोस्टर का जवाब हमारे से मांगा जा रहा है। ये क्या सही है भट्टी साहब? बस हम तो यही है कि आप चौथा थम है,
हम आपके बहुत आभारी हैं। एक सर साहब देखिए, अजय भी जो व्यापारी लोग का दुकान दो अजय भी थोड़ा पीछा छड़ा रहे हैं। ये भी कर सकते कुछ किसान ज़्यादा ने, मजदूर भी बहुत घट ने कि चलो उन्होंने मजबूरी भी दिहाड़ी करनी कोई खाना भी बड़ा खरी कर लेते भावे एक किसान जानो दोनों बच चुका है। व्यापारी लोग जो दुकानदार वो कभी कतरा रहे। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ NIA ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਆਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ NIA ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੀ ਆ, ਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਤੋਮਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ये आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।